Start. English is one of the most important language. If you'll analyze it in the perspective of MPSC and UPSC, you'll find that those students who belongs to engineering and medical field achieved a lot success not because of their language. Now, you people might be thinking that Hello, Sankla sir. हॅलो हाँ सर. माझा आवाज येत नाहीये का? ये थोडासा बारीक येते, थोडंसं मोठ्यांदी बोला सर. हॅलो आता ठीक आहे मॅडम. हाँ ठीक है. As I told you, English is very important language. Those students who belongs to engineering medical faculties can achieve success. It is only because of English. And English is a global language. If when you will work in administrative field, you will have to deal with English largely because in court or either in legal advisement and in other fields, English is important language. Again, you will when you will enter in a college, when you will seek special English as your course, you will come across literature does not mean a piece of writing which has got some meaning. It can be related to sociology, history, psychology, geography. To all these all these subjects can be studied through literature. For example, when you will study William Shakespeare, you will not study him as just as a dramatist. The things which he has disclosed in his writing always has an interference with psychology, with geography, with sociology of that particular land of that particular period. If you will analyze Samuel Scott, you will understand what is history because he wrote historical novels. Although novels are fictional, novel is fiction, I can understand, but that fiction comes out through inspiration, and that inspiration can be addressed by observation, and that observation relies on facts. Yeah, MPSC and UPSC syllabus is very important. If you'll find it or if you'll observe it, you'll find that all that content is included in our syllabus, which is prescribed by Savitribai Phule University. So by taking admission in special English course, you will automatically or indirectly analyze the syllabus, or you will study the syllabus which is prescribed by UPSC and MPSC. So all those masterpieces of the world which are written in English will be there in front of you. You should have again by taking English as a special course, you will have a second option. Second option is very important in this field because uh, I will not say that it is a kind of matka or it is a kind of luck or destiny. Here, luck may count, but if not, what to do? You should have a second option in your hand. With English, you can do anything. You can get a job at any level, at any institution, and at any factory or companies. But by relying on only one specific subject, maybe that is psychology or geography or history or political science, it will be somehow somewhere difficult to get a job as a second option. Those subjects are also very important one, but those subjects have a limited scope as compared to English one. I would like to narrate my self experience about this MPSC and UPSC examination. I was also too uh, too much taking efforts for such kind of examination, so that I have completed my graduation in two different faculties. Okay, I have completed my BA in English, as well as at the same time I done my BSc horticulture. The reason behind choosing BSc horticulture is to know the agriculture field or agrarian economy or all those things which were in demand at that time as far as UPSC is concerned. I went to Delhi, I joined Rao's class, I studied hard, but there were four options at that time, and I did not succeed. But at that time, there was a huge question in front of me: what to do? If there would be not be English, I would be jobless right now. Only because of English, and only because of the content which I have studied for UPSC through English literature.
played its vital role, and I could very easily successfully qualified NET, so that I am working as a professor and I will be meeting you very soon. So it is very important. The next thing I would like to appeal you all, don't engage yourself somewhere outside for such kind of competitive examination classes. Our college or institution has a unique quality as itself, that we have our own center, and which is running on low petrol, low cost is there. Again, if you'll join our own center for such kind of study, you will have ample facilities around the campus, and you can directly meet any teacher. You can come across with any query to any teacher about your study. You will have a very good staff led by Suratwala sir, who is very generous, who is very studied, who is highly qualified, and who is very humble to solve your questions, your queries. The next thing I would like to highlight is the difference between optional English and Marathi. As far as FA is concerned, you don't have any specialized course. When you will enter in SY or second year, you will have a specialized course. We have only three specialization course in our college. One is English, second political science, and the third one is history. So if you want to choose English as your special subject, you have a requisite qualification at first year. You need to choose optional English. So as far as all subjects are concerned in first year, all subjects are compulsory. The only option English will give you Marathi. So if you'll choose Marathi, you won't be able to join special English course in second year. And if you'll use optional English, you'll have an option to use special English as your special course. So I won't take too much time. I'm very thankful to Neeraj Suratwala sir and my colleague, my friend, Dr. Archana Pandit, who gave me chance to speak something. Thank you. Okay, thank you, sir. So within a minute, just I will explain that. Yesterday I have explained about compulsory English. Today I'm going to talk about your optional English, or one more paper which you have chosen instead of Marathi. So this is your textbook, Initiations. The title of your optional English textbook is Initiation, which includes few short stories, few one-act plays, and poems, and part of phonology. The part of phonology you haven't studied throughout your schooling or junior college, which is completely new for you, which I'm going to teach you in this year. So as Sankla sir has explained, this is the foundation for special English, and special English will always open the doors of success for you. So we are sure about that. So thank you, Nirav Suratwala sir, Rajpurohit sir, for sparing your valuable time. Thank you very much. We will take your leave. You can continue. Thank you. Thank you, Arvind Rajpurohit sir. Thank you very much. Sir, unmute. Thank you so much, ma'am. So am I audible, students? Yes. Okay. So for a few minutes, I won't be able to hear you guys because I would be plugging in a good quality mic, and once I plug that, I won't be able to hear you. But definitely, I'll take up your questions. तर एक मला सांगा, तुम्हाला मराठी आणि इंग्लिश मिक्स हवं आहे का आपण फक्त इंग्लिशमध्ये बोललं पाहिजे का मराठीमध्ये बोललं पाहिजे? बायलिंग्युअल मराठी का इंग्लिश, मला एकदा फक्त चॅट बॉक्स मध्ये सांगा तुम्ही. ओके, सो यू वॉन्ट मिक्स? येस, सो आपण मिक्स ने जाऊ. आता मी तुम्हा सगळ्यांना म्यूट करतोय आणि तुमचं मी थोड्या वेळापर्यंत काही ऐकू शकणार नाहीये. माझं एकदा मी प्रेझेंटेशन तुम्हाला दिलं की त्यानंतर मग मी तुम्हाला बेसिकली तुमचे काही जे डाऊट्स असतील ते मी घेईन. जस्ट अ सेकंड.
Are you all able to see my slides? Come on, guys, tell me fast. Am I audible? Am I visible? Are you able to see my slide? Okay, everything is perfect. Everything is fine. Very nice. So first, let me introduce about myself, and then we'll just proceed forward with today's session. So my name is Arvind Singh Rajpurohit. My name is Arvind Singh Rajpurohit. I'm Joint Director of HV Desai Competitive Exam Center, and I'm Joint Director of HV Desai Competitive Exam Center. I have done BEIT. I have also done LLB. I have done MBA. I have also done MA in History, Political Science, and I'm also UGC NET JRF in Political Science and International Relations. So there in HV Desai Competitive Exam Center, the main subjects that I teach are current affairs, then political science, polity, also international relations, science and technology are some of the subjects which I teach. एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिल्यानंतर आता मग आपण थोडंसं पुढे बघू की आजच्या सेशन मध्ये आपल्याला काय काय हवंय, म्हणजे आज आपला एजेंडा काय असणार आहे या वर्कशॉपचा. तर यात आपण मेनली एक थोडंसं वर्ल्ड जो आहे कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामचा, तर त्याबाबत आपण थोडंसं शिकून घेऊ. तर ऑलरेडी मला असं सांगितलं होतं की जर जमलं तर युपीएससी आणि एमपीएससी बाबतीत तुम्हाला नीरव सर आणि सोहेल सरांनी ऑलरेडी क्लॅरिफाय करून दिलेलं आहे. आता मी तुम्हाला सांगतो की युपीएससी आणि एमपीएससी ला सोडून देखील आपल्याकडे कोणकोणते करिअर ऑप्शन्स अवेलेबल आहेत, मग त्या बाबतीत आपण जरा आज मेनली चर्चा करू. तर एजेंडा आजचा आपला हाच असणार आहे. ऑलरेडी तुम्हाला युपीएससी एमपीएससी ची एक बेसिक माहिती आहे, तरी मी तुम्हाला एक थोडंसं स्पेशली रिवाइज करून देईल. त्यानंतर मग आपण पुढे जाऊ. मग आपण एक टार्गेट ओरिएंटेड प्रिपरेशन कसं करायचं आणि का तुम्ही HV देसाई कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम सेंटरला तुमचं प्रिपरेशन मध्ये पार्टनर बनवायचं याबाबत देखील आपण बोलू. तर सर्वात पहिले कोणकोणते व्हेरियस कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम सेंटर आहेत बघा. मी तुम्हाला एक गोष्ट सिंपल सांगतो मित्रांनो, इफ पॉसिबल स्क्रीनशॉट घेऊन टाका, कारण हे स्लाइड्स तुम्हाला अवेलेबल होणार नाहीये. आणि ऑलरेडी तुम्हाला युपीएससी एमपीएससी बाबत माहित आहे. आता जर तुम्हाला हे जाणून घ्यायचं असेल की युपीएससी एमपीएससी ला सोडून अजून कोणकोणते कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम्स आपल्याकडे आहेत, तर मग बिंदास स्क्रीनशॉट घ्या. जेव्हा मी ज्या स्लाइडवर आहे स्क्रीनशॉट घेऊन टाका. मी थोडंसं त्याचं पॅटर्न देखील आणलेलं आहे की ही जर एक्झाम तुम्हाला द्यायची तर कसं करायचं, ती एक्झाम जर तुम्हाला द्यायची तर कसं करायचं, काय करायचं, हे सगळं तुम्हाला याद कळणार आहे. ओके, तर मग एक आपण व्हेरियस कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम्स बाबत जर आपण बोललो तर सिव्हिल सर्व्हिसेस आहेत ज्या सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या असतात. तर तुम्हाला माहिती आहे एक ठिकाण आहे जिथे आपले प्राईम मिनिस्टर बसतात, तर त्याला आपण म्हणतो बेसिकली सेंट्रल गव्हर्नमेंट. दुसरं ठिकाण आहे आपलं चीफ मिनिस्टर जिथे बसतात, त्याला आपण म्हणतो स्टेट गव्हर्नमेंट. तर तशाच तुमच्या सिव्हिल सर्व्हिसेसच्या जिथं आपण IAS किंवा IPS किंवा IRS हे सगळं जे बनतो त्याला आपण म्हणतो सिव्हिल सर्व्हिसेस एक्झामिनेशन ऑफ द सेंटर. तसंच राज्यावर जे आपण बनतो त्याला आपण DYSP, डेप्युटी कलेक्टर, तहसीलदार या सगळ्या पोस्ट आपल्याला इथून आपल्याला भेटत असतात. हे ऑलरेडी तुम्हाला थोडं कळालेलंच आहे. आपल्याला जे बोलायचंय ते आहे कंबाइंड डिफेन्स सर्व्हिस एक्झामिनेशन. तर ही देखील युपीएससी घेत असते. तुम्हाला जर आर्मीमध्ये, तुम्हाला जर नेव्हीमध्ये, तुम्हाला जर एअरफोर्समध्ये ऑफिसर लेवलवर जर तुम्हाला काम करायचं आहे, तुम्ही ही एक्झाम देऊ शकता. अगेन याला ग्रॅज्युएशन लागतं. ती असते कंबाइंड डिफेन्स सर्व्हिस एक्झामिनेशन. पुढं तुमचं असतं स्टाफ सिलेक्शन कमिशन एक्झामिनेशन. तर बघा युपीएससी मध्ये IRS ऑफिसर खूप हाय लेवलच्या पोस्टवर असणार आहे. ओके, पण तुम्हाला जर एक त्याच्या खालच्या लेवलवर थोडीशी खालची पोस्टवर आपल्याला जर जायचं असेल आणि खूप नंबर्स मध्ये ह्या सीट्स वगैरे येत असतात, तर त्यासाठी तुम्ही स्टाफ सिलेक्शनची एक्झामिनेशन देखील देऊ शकता की तुमचं स्टाफ सिलेक्शन तिथं होऊ शकतं. आणि मग तुम्ही तिथं ऍज अ असिस्टंट म्हणून असिस्टंट इन्कम टॅक्स ऑफिसर असं ह्या पोस्टवर तुम्ही काम करताल. आणि नंतर तुमचं प्रमोशन नंतर एक काळ येतो की 20-30 वर्षानंतर तुम्हाला ही म्हणजे IRS ची पोझिशन देखील दिली जाते. त्या व्यतिरिक्त आपल्याकडे RBIचे एक्झाम किंवा हे अदर जे बँकिंग एक्झाम आहेत त्याचे पब्लिक ऑफिसर किंवा त्याचे जे ऑफिसर्स आहेत, ठीक आहे, तर त्याचे जे हे प्रोबेशनरी ऑफिसर्स आहेत, सॉरी पब्लिक नाही तर प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, ती पोझिशन देखील आपल्यासाठी असतात. तर मग RBI आणि पुढं बँकचे तुमचे POचे एक्झाम्स. त्यानंतर असेच तुमच्याकडे नाबार्डचे एक्झाम्स आहेत. आणि जर तुम्हाला या कॉम्पिटिटिव्ह वर्ल्डमध्ये नाही जायचंय आणि तुम्हाला जर MBA करून जर चांगलं अर्न करायचंय तर तुम्ही कॅट वगैरे देऊ शकता. आणि कॅट नंतर कॅट आहे, झॅट आहे, GMAT आहे, CET आहे. यानंतर मग तुम्ही MBA देखील करू शकता. शेवटी GRE आहे. जर तुम्हाला जर बाहेरच्या देशांमध्ये जाऊन जर अभ्यास करायचा आहे, तिथं समजा MA करायचंय, तिथं जर तुम्हाला
MSc वगैरे काही करायचं तर तिथं त्यासाठी तुम्ही GRE ही देऊ शकता. हे तुमच्या US साठी असतं. हे कॅट तुमच्या IIM साठी आहे. GMAT तुमच्या बाकी लंडन म्हणा किंवा अजून काही इन्स्टिट्यूट आहेत तर तिथं तुम्ही जाऊन याचा अभ्यास करू शकता. ओके, सो दिस इज हाऊ just a second. So this is how basically what I mean की या सगळ्या एक्झामिनेशन जे आहेत तर त्या आपण थोडंसं एक शिकून घेणार आहोत. ओके, सगळ्यांना एवढं क्लिअर झालंय? सगळ्यांना क्लिअर झालंय तर एक चॅट बॉक्स मध्ये थोडंसं येस टाईप करून द्या. Everyone type in the chat box why. Yes. Okay, now let us begin. So in central examination, as you all know, UPSC, SSC, असिस्टंट कमांडंट, CAPF ही एक्झाम असते. तर या सगळ्या एक्झाम्स रिलेटेड आहेत. UPSC म्हणा किंवा आपण ही NDA ची एक्झाम म्हणा की CAPF ची म्हणा, IFOS, इंडियन फॉरेस्ट सर्व्हिसेस, इंडियन इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेस, या सगळ्या एक्झाम रिलेटेड आहेत. तर या जर तुम्हाला क्रॅक करायचे असतील तर तुम्ही आपल्या इन्स्टिट्यूट HV देसाई कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम सेंटरला कॉन्टॅक्ट करू शकता आणि तिथं तुम्हाला ह्या स्पर्धा परीक्षांचं पूर्ण मार्गदर्शन दिलं जाईल. बाकी तुम्हाला जर वेबसाईट बघायची तर तुम्ही upsc.government.in इथे जाऊन बघूही शकता. नेक्स्ट जे आहे ती आहे ऑल इंडिया सर्व्हिसेस एक्झामिनेशन आणि सेंट्रल सर्व्हिस एक्झामिनेशन. या बाबतीत ऑलरेडी नीरव सर तुमच्याशी बोललेले आहेत. सो आय एम स्किपिंग दिस पार्ट. तुम्हाला माहिती इथं की जर तुम्हाला एक्झाम द्यायची तर 32 एज असली पाहिजे. 21 मिनिमम एज आहे. मॅक्झिमम एज 32 आहे. OBC असताल 35 पर्यंत तुम्हाला 9 अटेम्प्ट भेटतात. SC ST मध्ये 37 पर्यंत तुम्हाला अनलिमिटेड जे आहेत ते अटेम्प्ट भेटतात. म्हणजे 21 to 37 पर्यंत. सो ऑलमोस्ट यू गेट 16 अटेम्प्ट्स. ओके, तर हे तुम्हाला इथं भेटतील. मग हे सगळं ऑलरेडी तुमचं नीरव सरांनी प्रिलिम्स, मेन्स आणि इंटरव्ह्यू हे सगळं तुम्हाला क्लिअर केलेलं आहे. आता आपण SSC CGL बाबत बोलू. कारण ही SSC CGL जी आहे याला आपण म्हणतो स्टाफ सिलेक्शन कमिशन. तो स्टाफ सिलेक्शन कमिशन याची कंबाइंड ग्रुप लेवल एक्झाम जी असते तर त्याला आपण म्हणतो SSC CGL एक्झाम. आणि ह्यात मेनली ग्रुप बी. तर UPSC मध्ये काय होतं, UPSC चे हे जे सेंट्रल सर्व्हिसेस जे एक्झामिनेशन आपले जे झालेले आहेत हे सगळे यांना आपण म्हणत असतो ग्रुप A एक्झामिनेशन्स. हे ग्रुप A म्हणजे एकदम वरच्या लेवलवर असतील. पण तुमचे ग्रुप बी पण आहेत, ग्रुप सी पण आहेत, ग्रुप डी पण आहेत. त्यांच्या एक्झाम कसे भरणार तुम्ही, त्यांची वॅकन्सीज कशी फुलफिल करणार. सो वी हॅव ग्रुप बी अँड ग्रुप सी. ओके, तर या ग्रुप बी आणि सी एक्झामिनेशन जर तुम्हाला द्यायचं असेल तर एक रफली 20 to 30 पर्यंत एजच्या पिरियड मध्ये तुम्ही या SSC ची एक्झाम देऊ शकता. स्टाफ सिलेक्शन कमिशन त्याचं नाव आहे. एक ग्रॅज्युएट तुम्हाला क्रायटेरिया जो तुम्हाला लागतो तो तुम्हाला एक ग्रॅज्युएट असणं आवश्यक आहे. ह्याचा पॅटर्न जर आपण बघितलं, ओके, तर आय थिंक हे थोडंसं मिक्स मॅच झालेलं आहे. SSC CGL चे पोस्ट जे आहेत तर ते आपण पहिले बोलून घेऊ की कोणकोणते आपल्याला पोस्ट भेटतात. इन्कम टॅक्स इन्स्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज इन्स्पेक्टर, अगेन असिस्टंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टंट एन्फोर्समेंट ऑफिसर, असिस्टंट सेक्शन ऑफिसर. हे सगळे मी तुम्हाला म्हटलो की सेक्शन बी आणि ग्रुप सी जे पोस्ट आहेत हे याने फुलफिल केले जातात. सिलेबस जर तुम्हाला तिथं जे हवंय तर त्यात तुम्हाला काय लागतं, जनरल इंटेलिजन्स आणि रिझनिंग हे तुमचं 50 मार्क्सचं असतं. एक्झाम जी आहे ती कम्प्युटर बेस्ड असते. ही एक्झाम तुमची म्हणजे जशी UPSC किंवा MPSC जी आहे ऑफलाईन होत असते की तुम्हाला MCQ पेपर वगैरे दिले जातात, तसं नाहीये. इथं तुमचं ऑनलाईन एक्झामिनेशन होणार आहे. इनफॅक्ट मेजर ज्या आपल्या एक्झाम्स आहेत बँकिंगच्या म्हणा किंवा अजून तुमचे RBIचे म्हणा या किंवा कॅट म्हणा किंवा आता तुम्ही इव्हन GRE वगैरे म्हणा, या सगळ्या आता ऑनलाईन झालेल्या आहेत आणि तुम्हाला ऑनलाईन मग सॉल्व्ह करावं लागतं. जिथं तुम्हाला काय लागणार आहे, जनरल इंटेलिजन्स, रिझनिंग, जनरल अवेअरनेस म्हणजे करंट घडामोडी ज्या आहेत त्या. नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव्ह ॲप्टिट्यूड म्हणजे तुम्हाला मॅथमॅटिकल रिझनिंग वगैरे लागणार आहे आणि नो डाऊट इंग्लिश कॉम्प्रिहेन्शन. ओके, तर जसं आता सर म्हणून गेलेत की इंग्लिश तुम्हाला लागणारच आहे आणि प्रत्येक ठिकाणी तुमचं इंग्लिश चेक केलं जाणार आहे. तर मग त्या सिलेबसमध्ये तुमचं हे सगळं येणार आहे आणि हे तुमचे टोटल मार्क्स आहेत आणि तुम्हाला एवढे मिनिटं बेसिकली भेटणार आहेत. म्हणजे हार्डली तुम्हाला एक 60 मिनिट वगैरे जे आहेत ते देतात ते. ओके, तर हे जर तुम्ही झाले तर बेसिकली यू विल बिकम अन इन्कम टॅक्स ऑफिसर or as I said assistant section officer, central excise officer, assistant audit officer, etc etc. So this is about the okay, your SSC CGL examination. If you got knowledge about it, type in the chat box SSC. एक रफ जर तुम्हाला आयडिया आलेली असेल तर SSC टाइप करा चॅट बॉक्स मध्ये.
फास्ट गाईज, बिकॉज आपल्याला लवकरात लवकर हा सेशन पूर्ण करायचा आहे मग पुढं. ओके गुड. नेक्स्ट एक्झामिनेशन जी युपीएससी कंडक्ट करते त्याचं नाव आहे कंबाइंड डिफेन्स सर्व्हिस एक्झामिनेशन. जर तुम्हाला इंडियन आर्मीमध्ये ॲज अ ऑफिसर काम करायचं, बिकॉज आपल्या भयंकर लोक असतात ज्यांना असं आहे की नाही मला वर्दी हवी आहे, मला वर्दीमध्ये जायचंय आणि मी असं वर्दी दाखवणार आहे सगळ्यांना. वर्दीचा जर तुम्हाला जोश हवा आहे किंवा तुम्हाला वर्दी हवी आहे, तुम्हाला मिलिटरीमध्ये जायचंय, इंडियन नेव्ही, इंडियन आर्मीमध्ये जायचं आणि तो पण कोणत्या म्हणजे खालच्या लेवलवर नाही, ऑफिसरच्या लेवलवर, जर ते तुम्हाला करायचंय, अगेन यू कॅन गिव्ह दिस कंबाइंड डिफेन्स सर्व्हिस एक्झामिनेशन आणि याला युपीएससी कंडक्ट करत असतो. यात तुमचे 2 स्टेजेस असतात. एक आहे तुमचं रिटर्न स्टेज आणि मग तुमचं पुढं जे आहे ते इंटेलिजन्स टेस्ट किंवा इंटरव्ह्यू टेस्ट आपण त्याला म्हणत असतो. मग इथं तुमचे अगेन ऑब्जेक्टिव्ह टाईप तुमचे प्रश्न असतात. अजून तरी ते ऑफलाईनच आहे आणि इंग्लिश आणि हिंदीमध्ये तुमचा पेपर असतो. 2 तास तुम्हाला प्रत्येक ह्याच्यासाठी भेटतात आणि 100 MCQs तुम्हाला भेटत असतात आणि डिपेंड करतं की तुम्ही कोणती एक्झाम देताय. म्हणजे इंडियन मिलिटरी, नेव्हल किंवा एअरफोर्स किंवा कधी कधी फक्त तुम्ही ट्रेनिंग देणारे ऑफिसर देखील बनता. मग फक्त जर तुम्हाला ते ट्रेनिंग देणारे ऑफिसर जर बनायचं असेल तर इथं फक्त तुम्हाला 2च पेपर असतात. ओके, आणि हे 200 मार्क्सची एक्झाम असते. अदरवाईज जर मग तुम्हाला हे इंडियन मिलिटरीमध्ये जर तुम्हाला ऑफिसर बनायचं किंवा नेव्हल अकॅडमीमध्ये बनायचं किंवा एअरफोर्समध्ये जर तुम्हाला बनायचंय तर मग तुम्हाला बेसिकली इंग्लिश, जनरल नॉलेज, एलिमेंटरी मॅथमॅटिक्स हे तिन्ही तुम्हाला इथं रिक्वायर्ड असतील आणि ही तुमची एक्झाम 300 मार्क्सची होणार आहे आणि OTA साठी तुमची एक्झाम 200 मार्क्सची होणार आहे. एक अजून गोष्ट जी मी तुम्हाला सांगू इच्छितो ती म्हणजे ही एक्झाम वर्षातून 2दा होत असते, म्हणून त्याला आपण CDS 1 आणि CDS 2 असं म्हणत असतो. जी फेब्रुवारी मंथमध्ये होत असते त्याला आपण CDS 1 आणि जी तुमची नोव्हेंबरच्या मंथमध्ये होत असते त्याला आपण CDS 2 असं म्हणत असतो. म्हणून तुम्ही कधी कधी काय बघणार, न्यूजमध्ये तुम्हाला असं दिसणार आहे की CDS 1 च्या ओपनिंग्स निघालेल्या आहेत. म्हणजे काय, बेसिकली फेब्रुवारीसाठी ओपनिंग्स आहेत. CDS 2 च्या ओपनिंग निघालेल्या आहेत म्हणजे काय, तर बेसिकली तुमचे नोव्हेंबरच्या एक्झामिनेशन निघालेले आहेत. मग दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट एक्झामिनेशन बट देर इज अ लिमिटेशन. लिमिटेशन काय आहे की इफ आय एम नॉट रॉंग, इथं तुम्ही एक 24 ते 25 मॅक्झिमम तुमचं वय जे आहे ते हे एवढंच तुम्हाला अलाउड आहे. तर मग एक तुम्हाला 3 ते 4 वर्षच फक्त भेटतात. म्हणजे तुमचं एक मॅक्झिमम एज जे आहे, आय एम सो सॉरी, आय डोंट नो एक्झॅक्टली द एज डिटेल ऑफ इट, बट कधीतरी मी समजा कोणी मला कॉन्टॅक्ट जर केला तर मी तुम्हाला कॉन्टॅक्ट नंबरही देतो जर तुम्हाला करायचं असेल मला कधी कॉन्टॅक्ट, की सर मला या एक्झाम बाबत जास्त जाणून घ्यायचंय, सो प्लीज गिव्ह मी मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, यू हॅव माय कॉन्टॅक्ट नंबर ऑन द स्क्रीन. तर मग तिथं मी तुम्हाला अजून सांगेल की काय त्याची एज आहे. आता तरी लक्षात घ्या की 24 to 25 इज द मिनिमम एज आणि ऑब्व्हियसली मॅक्झिमम एज सॉरी, आणि ऑब्व्हियसली जे SC कॅटेगरी किंवा ST कॅटेगरी किंवा OBC असतील तर यांना थोडंसं रिलॅक्सेशन जे आहे ते भेटलेलं असेल एजमध्ये, की थोडंसं त्यांना 25, 26, 27 असं काहीतरी केलेलं असेल. तर हे CDS एक्झामिनेशन आहे आणि हा तुमचा पॅटर्न आहे. सगळ्यांना CDS एक्झामिनेशन जर क्लिअर झालेली असेल तर चॅट बॉक्समध्ये CDS टाईप करा. Sir, do you have any Telegram group or WhatsApp group? Yes, I do have Telegram group. You can follow me on iArvinda. Okay, you want Telegram group link. This is my link. Okay, this is my link for Telegram group. If you want to join, you can do that. Anyways, apart from that, as I said, जर तुम्हाला कळालेलं असेल, come on guys, there are almost 50 students who are attending this live. I want 50 CDS at least. At least I want 50 CDS. Come on, type me in the chat box CDS. Good, very good. बघा, जे लिहितील ते ऑफिसर पण बनतील. जर तुम्हाला ऑफिसर बनायचं आहे तर लिहून घ्या थोडंसं, बिकॉज इट विल हेल्प यू. ओके, एनिवेज, नॉट CBS, Kiran and Vishal. It is CDS, Combined Defense Service Examination. Okay, then you can have RBI exam. Okay, आता हे RBI तुम्हाला माहिती आहे, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, सर्वात इम्पॉर्टंट बँक कोणतं आहे भारतातलं, जो कधी फेल होणार नाही, तो बँक म्हणजे RBI. आता RBI मध्ये जर तुम्हाला टॉप पोझिशन्सवर ॲज अ मॅनेजर वगैरे जर तुम्हाला काम करायचं असेल तर व्हॉट यू शुड डू, यू शुड गिव्ह दिस एक्झामिनेशन, RBI एक्झामिनेशन. त्याला आपण ग्रेड B एक्झामिनेशन म्हणत असतो. ओके, RBI ग्रेड B.
तुम्हाला जर ही एक्झाम द्यायची आहे. अगेन एज लिमिट त्याची 21 ते 30 वर्षांपर्यंत आहे. एक अप्पर एज जी आहे 32 पर्यंत आहे एमफिल वाले स्टुडंटसाठी, आणि ज्यांनी पीएचडी केलेले आहे त्यांना एक 34 पर्यंत अप्पर एज लिमिट दिली जाते. एज्युकेशनल क्वालिफिकेशन, आता इथं मी तुम्हाला एक सांगतो. ओके, एक गोष्ट काय सांगतो, दॅट इज इथं आता तुम्ही सगळे कोणत्या कोणत्या इयरमध्ये आहात मला जरा चॅट बॉक्समध्ये सांगा. कोणत्या इयरमध्ये आहात? बिकॉज तुम्हाला मी सांगू इच्छितो की मी ही एक्झामिनेशन बेसिकली का देऊ शकलो नाही. फर्स्ट इयर. ओके, अरे एज नाही म्हटलं मी तुम्हाला हे विचारतोय की तुम्ही कोणत्या इयरमध्ये आहात. फर्स्ट इयर. ओके, मेजरली सगळे फर्स्ट इयरमध्ये आहात. सो माय इंजिनिअरिंग, मी इंजिनिअरिंगमध्ये मी बेसिकली BIT केलेलं. तर BIT केलं म्हणून मी इंजिनियर होतो, आणि मग 12वी पर्यंत खूप मेहनत केली होती. म्हटलं आता आपण एकदम चिल करू, एन्जॉय करू, म्हणून हे इंजिनिअरिंगचे 4 वर्ष मी खूप एकदम चिल काढले. आणि माझं जे बेसिकली ॲग्रिगेट जो इंजिनिअरिंगचा स्कोर आहे तो आहे 59.89%. ओके, किती आहे? 59.89%. म्हणजे तो 60% आहे का? आन्सर इज नो. ग्रॅज्युएट लेवलला तुम्हाला इथं ॲटलिस्ट 60% तुम्हाला मार्क्स स्कोर करावे लागतात. मग गाईज, ॲज यू ऑल आर इन फर्स्ट इयर ऑफ युअर कॉलेज, ट्राय टू मेंटेन की तुमचे ॲग्रिगेट जे मार्क्स असतील ते SBI साठी पण, RBI साठी पण, आणि अशा बहुतेक एक्झाम आहेत त्यांच्यासाठी ॲटलिस्ट 60% तुम्हाला मार्क्स स्कोर करावे लागतात. मग तुमची इट इज युअर प्राईम ड्युटी दॅट नो डाऊट यू शुड गो फॉर द कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामिनेशन्स. लाईक जर तुम्हाला UPSC करायचं, MPSC करायचं, ठीक आहे, करा, बेस्ट आहे. आम्ही तुम्हाला त्यासाठी मदत करण्यासाठी पण आहोत. बट जर तुम्हाला या अशा एक्झाम्स जर द्यायच्या आहेत तर 60% तुम्हाला लागतील. ओके, म्हणून तुम्ही ॲटलिस्ट ॲग्रिगेट तरी तुमचं तेवढं ठेवा. मी RBI एक्झाम नाही देऊ शकलो बिकॉज माझं फक्त 0.11 ने कमी होतं पर्सेंटेज, आणि ते 0.11 पण चालत नाही. तुम्ही त्याला अप्रॉक्सिमेट असं 60% करू शकत नाही की सर अप्रॉक्सिमेटली 60 आहे की नाही, चालत तसं. तुम्हाला 60 म्हणजे 60% द्यावे लागतील. अंडरस्टूड? जर कळालंय तर चॅट बॉक्समध्ये लिहा दॅट आय विल ॲटलिस्ट अर्न, की आय विल अर्न 60%, एवढं लिहा चॅट बॉक्समध्ये, म्हणजे तुम्हाला भेटतील पण. कम ऑन, अरे लिहा. बिकॉज वेन यू राईट समथिंग यू प्रॉमिस युअर सेल्फ की दॅट आय विल डू दॅट, आणि मग यू ऑल्सो अचीव दॅट. Those who are not writing will never be able to achieve it. Those who are writing will always be able to earn it. Okay? So I will earn at least 60%. म्हणजे 60% तरी आपण वरती आणणार मार्क्स. बाकी ठीक आहे, पुढचं बघू. ठीक आहे? सो इथं तुम्हाला 60% ॲटलिस्ट रिक्वायर्ड असतील. ठीक आहे? अजून काय? नॅशनॅलिटी ठीक आहे, आपण इंडियन असलं पाहिजे, आणि तुम्ही सगळेच इंडियनच आहात एवढं आपल्याला कळतंय. नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपल्याला 6च आहेत, म्हणून प्लीज 6 अटेम्प्ट आहेत म्हणून ते एकदम मोजके अटेम्प्ट आहेत. इथं पण आपल्याला नीट अभ्यास करायचा आहे. आता तुम्ही म्हणताल सर याच्या सिलेबसमध्ये काय विचारतात सर, सांगा ना जरा. याच्या सिलेबसमध्ये अगेन तुम्हाला तेच आहे, म्हणजे तुम्ही मॅथ्स पासून पळू शकत नाही, इंग्लिश लँग्वेज पासून पळू शकत नाही, जनरल नॉलेज, जनरल अवेअरनेस म्हणजे करंट अफेअर्स आणि तुमचे हे जे काही या न्यूजपेपर रिडिंग वगैरे जे असतात ह्यापासून तुम्ही काही पळू शकत नाही. सो यू विल हॅव टू डू दिस, यू विल हॅव टू रीड इट. देर इज नो सिंगल ऑप्शन. ओके, मग तुम्हाला हे रिझनिंग ॲबिलिटी वगैरे ह्यावर पण थोडंसं तुम्हाला काम वगैरे करावं लागेल. फेज 2 ची जी एक्झामिनेशन आहे तर ऑब्व्हियसली RBI आहोत, तुम्ही इकॉनॉमिक पॉलिसीज हँडल करणार आहोत. मग इकॉनॉमिक इश्यूज, सोशल इश्यूज, इंग्लिश लँग्वेज, फायनान्स आणि मॅनेजमेंट हे सब्जेक्ट्स तुम्हाला मेन्समध्ये द्यावे लागतील. तर तिथंही प्रिलिम्स, मेन्स आणि इंटरव्ह्यू असे 3 फेज असतील तुमचे, आणि तिथे तुम्हाला हे परत लागणार आहे. सगळ्यांना RBIचा पॅटर्न जर क्लिअर झालाय तर चॅट बॉक्समध्ये RBI टाईप करा. कम ऑन फास्ट, बी इंटरॅक्टिव्ह. Okay, good. Next, let us talk about the SBI PO exam. So again, one of the largest bank of India. कोणती आहे? SBI. विचार करा, या लार्जेस्ट SBI बँकचे तुम्ही मॅनेजर झालात. किती भारी ना, मस्त पैसे में खेलोगे तुम. ठीक आहे? आणि ऍक्च्युली या मॅनेजर्सला खूप जास्त पॉवर असते. ठीक आहे? तर म्हणून SBIच्या POची एक्झाम देखील लोक देत असतात. तर तुम्हाला ते प्रोबेशनरी ऑफिसर जर तुम्हाला बनायचं असेल तर अगेन तुम्हाला SBI POची एक्झाम द्यायची आहे, आणि तिथं तुमची 21 to 30 ही तुमची एज लिमिट आहे. ओके, जनरल कॅटेगरीला फक्त 4 अटेम्प्ट आहेत, म्हणजे बाकी कॅटेगरीला थोडंसं रिलॅक्सेशन असेल.
इथंही तुमचं प्रिलिम्स, मेन्स आणि अगेन तुमचं ग्रुप डिस्कशन आणि इंटरव्ह्यू होत असतं. आणि याचाही पॅटर्न तोच आहे. ऑलमोस्ट या सगळ्या कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामिनेशनचा पॅटर्न तोच आहे की तुम्हाला क्वांटिटेटिव्ह ऍप्टिट्यूड म्हणजे अगेन मॅथमॅटिक्स वगैरे झालं, रिझनिंग ॲबिलिटी म्हणजे हे की ह्या डिरेक्शन मधून हा निघाला, तिथं गेला, असं झालं, तसं झालं, हे सगळं तुम्हाला करावे लागतील. इंग्लिश लँग्वेज परत पळू शकत नाही तुम्ही इंग्लिश लँग्वेज वरून. ओके, नेक्स्ट इज मेन्स एक्झामिनेशन. अगेन डेटा अनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, रिझनिंग ॲबिलिटी, इंग्लिश लँग्वेज, जनरल अँड बँकिंग अवेअरनेस, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव्ह वगैरे तुमचं परत असणार आहे. आणि मग त्यानंतर तुमचं ग्रुप डिस्कशन आणि इंटरव्ह्यू होणार आहे. ओके, सो this is about your SBI PO examination also. Same guys, okay, same thing also goes for other examination. Like if you want to give any MBA exam, for example CAT, or for that matter if you want to appear for GMAT, again you have to have good command over English and also the mathematics portion. हे प्रत्येक एक्झामिनेशन मध्ये तुमचं रिक्वायर्ड असतं. ओके, जा तिथं लागणार आहे. तुम्ही जर MPSC पण देत असताल, MPSC मध्ये पण तुम्हाला CSAT द्यायचं आहे. अगेन CSAT मध्ये तुम्हाला परत मॅथमॅटिक्स लागणार आहे, तुमचे उतारे वगैरे तुम्हाला वाचता आले पाहिजे, कॉम्प्रिहेन्शन पॅसेजेस वगैरे वाचता आले पाहिजे, हेही लागणार आहे. तुम्ही जर फॉरेन कंट्रीजमध्ये जायची इच्छा ठेवता, ओके, GRE, फॉर GRE ऑल्सो अगेन यू नीड कमांड ओव्हर इंग्लिश अँड मॅथमॅटिक्स. तो जर तुम्हाला इंग्लिश भाषेचा उणीवा असेल किंवा तुम्हाला असं वाटतं की मला जास्त येत नाही, हे नाहीये, तर यू आर इन बेस्ट फेज ऑफ युअर लाईफ. डू नॉट रन फ्रॉम इंग्लिश. तुम्हाला माहिती मी मराठी माध्यम मधून अभ्यास केलेला आहे. मी 12वी पर्यंत, 10वी पण नाही, मी 12th पर्यंत मराठी माध्यम शाळेत होतो. पण जेव्हा मी इंजिनिअरिंग मध्ये गेलो, BEIT जेव्हा मी करायला गेलो, तेव्हा मला कळालं की आपल्याला इंग्लिश तर लागणारच आहे. जेव्हा मी UPSCच्या दुनियेत आलो तेव्हाही मला कळालं की इंग्लिश तर आपल्याला लागणारच आहे. म्हणून आय डिड नॉट रन अवे फ्रॉम इंग्लिश. ओके, आय रेड हिंदू एव्हरी डे. आय वर्कड अपॉन इट. आवाज येत नाहीये? सानिकाला येत नाहीये, बाकीच्यांना येतोय ना? बाकीच्यांना आवाज येतोय का? ओके, Sanika, I think there is problem with your system. So as I was telling you, Hindu newspaper, I started reading Hindu newspaper. I started watching TV series. I like TV series. Okay, तुम्हा सगळ्यांना टीव्ही सिरीज आवडत असतील, पण आपण काय करतो, सेक्रेड गेम बघत बसतो. ठीक आहे, अरे सेक्रेड गेम नका बघू. बघायचं असेल तर गेम ऑफ थ्रोन्स बघा. ठीक आहे, बघायचं असेल तर फ्रेंड्स बघा. बघायचं असेल तर फ्रेंड्स बघा. अजून काही चांगले जे इंग्लिश टीव्ही सिरीज वगैरे आहेत, बॉईज म्हणून खूप चांगली टीव्ही सिरीज आहे, अजून ती बघा. मला टीव्ही सिरीज बघणं खूप आवडतं. सो व्हॉट आय स्टार्टेड वॉज, I started watching this TV series. I started reading this Hindu newspaper, and I started to have command over the English language, and also I started to read for grammar. Okay, so as I said, there is no running away from English, be it UPSC, be it MPSC, be it any other examination. Similarly, you cannot run away from CSAT, that is mathematics. So you have to have good command over it. Okay, apart from that, as I said, for other alternative examinations also, these are some of the things which are required. And guys, okay, तुम्हाला जर मदत हवी असेल तर ह्या वर्षी आमच्या UPSC मधून ह्या आमच्या सगळ्या सक्सेस स्टोरीज आहेत. प्रणोती संगपाल ही आपल्या घरची, एकदम पूर्ण घरची आपण म्हणू शकतो की 100% आपला ऑर्गॅनिक प्रॉडक्ट आहे. प्रणोती संगपाल यावेळेस ती IRS बनलेली आहे. सुब्रमण्यम केळकर माझा पॉलिटिकल सायन्सचा विद्यार्थी आज IPS आहे. प्रदीप दुबाळ सर आपल्या इथे अँथ्रोपॉलॉजी शिकवत होते, आज IRTS आहेत. आशुतोष कुलकर्णी आज IAS आहे. अभय देशमुख अगेन आपल्या इकडून शिकलेला IPS आहे. अशा भरपूर सक्सेस स्टोरीज आहेत. आणि या सक्सेस स्टोरीज मध्ये जर तुम्हालाही जर यायचं असेल, definitely you can always contact me. As I said, my contact number is 9960861079. First text me and then we'll have call over the call. Okay, I am Joint Director of HV Desai Competitive Exam Center. I hope this session was fruitful for you. At least you have some guidance with respect to what are the other career options which are available in the competitive examinations. Now what I'll do is, for 5 to 10 minutes, I'll be opening the questions. So you can now ask me any question that you have. Okay, तर आपण एक काम करू, तुम्ही मला चॅट बॉक्स
सो ऍज आय वॉज सेइंग की जर तुम्हाला असे काही प्रश्न असतील तर त्या प्रश्नांचं मी उत्तर देईन. ठीक आहे, कोणाला काही प्रश्न आहेत? Do you have any question? Let me do one thing. I will allow you to now unmute, so you can unmute yourself and you can also ask me any question if you want to. तुम्ही काही प्रश्न विचारायचा असेल तर विचारू शकता. Now you can unmute yourself. Otherwise, just type no in the chat box and we will be on our ways to जे काही आपल्याला काम करायचं ते आपण करू. Yes, Sanika, you have unmuted yourself. Do you have any question? सानिका भूमकर, काही प्रश्न आहे का? ठीक आहे. इट सीम्स नोबडी हॅज रिलेटेड काय सांगा ना, त्याचे पोस्ट काय असतात, सिलेबस काय असतो? कारण की सरांनी नीरव सरांनी नाव सांगा, कोण बोलत आहे? मर्मित पवार. बोल मर्मित पवार, काय तुझा प्रश्न आहे? नीरव दानी मागच्या लेक्चरला सांगितलं होतं फक्त UPSC रिलेटेड, तर आता MPSC रिलेटेड काय सब्जेक्ट आहेत? MPSC रिलेटेड आय थिंक तुम्हाला सोहेल सरांनी सांगितलं असेल ना? सोहेल सरांचं सेशन झालंय का? नाही झाले अजून. ओके, मग तुमच्या बॅचवर एक सोहेल सरांचं सेशन होणार आहे, त्यात तुम्हाला अजून MPSC बाबतीत थोडंसं डिटेलमध्ये कळेल. ओके, ठीक आहे. ओके सर. नाव somebody is asking me questions here. Let us see काय काय विचारतायत ते. Sir, do we have to have good command over math in UPSC? Yes, Ananya. Okay, so there also you have CSAT paper. तर तुम्हाला एक थोडंसं कमांड तरी लागणार आहे, बिकॉज तिथं ते मार्क्स जोडले जात नाही, पण ऍटलीस्ट ते तुम्हाला मार्क्स लागतातच शेवटी. ओके, अनन्या. Sir, do we have to? Okay, sir. These all competitive exam center conducted after graduation. Yes, सगळ्या ग्रॅज्युएशन नंतर होतात, पण आपण त्यांचं प्रिपरेशन आतापासूनच स्टार्ट करू शकतो. सर, फॉर ओपन कॅटेगरी हाऊ मेनी अटेम्प्ट्स आर देअर? रोहन, कोणत्या एक्झाम साठी विचारतोयस? एक ऑन एन एव्हरेज 4 ते 6 अटेम्प्ट बेसिकली प्रत्येक एक्झाम मध्ये आहेत ओपन कॅटेगरीसाठी. तर डिपेंड करतं. फीस, तर विशाल, फीस आता यावर्षी खूप कमी आहे आपली. ओके, तर बिकॉज यावर्षी ऑनलाईन बॅच आहे म्हणून कमी आहे, बट स्टील तू इन्स्टिट्यूटवर फोन करू शकतोस आणि तिथं जरा जाणून घेऊ शकतो की फीस काय आहे, आणि तुला जर फाउंडेशन बॅच देखील जर जॉईन करायची असेल तर तीही आपल्याकडे आहे आणि तिथे तुला सांगतील. तर इन्स्टिट्यूट मध्ये बोलून घे फक्त एकदा. टायमिंग युजली इव्हनिंग मध्ये असतात, जे काही असेल ते 5 ते 7 किंवा एक 6 ते 8 असा आपला टाइम असतो. म्हणजे 5 ते 8च्या ड्युरेशन मध्ये आपलं लेक्चर्स वगैरे जे काही असतात ते होत असतात. ओके, Shraddha Kumbhar, you have raised your hand. If you have any question, do ask it. ठीक आहे, अजून कोणाला काही प्रश्न? No questions. Okay guys, I hope this session was helpful to you. I would again like to tell you, many people are asking me what is the Telegram group of mine. So let me again put my link into the chat box. So t.me/iArvinda. Here you can follow me. Okay. Here you can follow me. Okay guys, it was nice talking with you all. And बघू HV देसाई मध्ये आपण भेटू परत. तुम्हाला काहीही मदत लागली बिंदास आमच्याकडे तुम्ही येऊ शकता. ओके, वन्स अ स्टुडंट ऑलवेज अ स्टुडंट, आणि आपण पूर्ण मदत करत असतो आपल्या एक्झाम सेंटरमध्ये. थँक्यू सो मच. बाय बाय. आय होप दिस सेशन वॉज हेल्पफुल. आवडलं का तुम्हाला? काही कळालं का थोडंफार? खरं सांगा, मजा आली का? बरं, अशा खूप मजा करू आपण पुढं फ्युचरमध्ये. येस येस येस. ओके, तुमचं MPSCचं एक गायडन्स सेशन ठेवू. समजा नाही झालेलं असेल तर मी MPSC बाबतीत देखील तुम्हाला नंतर गाईड करेल थोडंसं, की MPSC काय असतं. मीच येईल परत तुम्हाला गाईड करण्यासाठी, कारण MPSCचा HV देसाई कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम सेंटरचा डिरेक्टर मीच आहे. तर मग एकदा बघू आपण, सोहेल सर येत आहेत तर, अदरवाईज मग मी येतो परत. ओके गाईज, एन्जॉय.